वो लोग किवें अपने जिहड़े प्रोग्राम ने उन्होंने सिरे चढ़ाउंदे, अपनी होंद नूं कायम रखण वास्ते जां जिहड़े छड़यंत्र चलाए जांदे ने ये सारियां गल्लां ने जिहड़ियां वो मैनूं पहली बार जानकारी मिली है। तो मैं एक लेखक के तौर पर इस नावल दे विचों कुछ प्राप्त किया है। उंज भी ये जिहड़ा नावल है एक वक्री किस्म का नावल है। पहला की तरह इत्थे दोस्त कह के गए हैं जिस तरह का नावल लिखा जा रहा है फार्मूला टाइप नावल वो नहीं है। इस तरह के नावल जिहदे विच नायक जिहड़ा है वो खलनायक के तौर पर पुलिस का जिहड़ा समुचा ढांचा है वो आउंदा है। जो नायक है वो बंटी है। बंटी एक धागा है जिस दे नाल सारे जिहड़े पात्र हैं वो जुड़े हुए जाते हैं। पाठक के मन के विच बंटी हमेशा रहिंदा है, लेकिन जिथे किते लेखक गल करता है वो एक पात्र की उस दे विच कोई पुलिस कर्मचारी है वो गल करदा करदा उत्थे होर फैलाव जिहड़ा कर लैंदा है, नाल दी नाल जानकारी दिंदा है। इस तरह की जिहड़ी विधा वरती गई है ये भी मतलब मैनूं चंगी लगी है। इन्ना मतलब वधिया नावल साडा मित्र है, मैं तो इस नावल का प्रशंसक हाँ। ये नावल लिखण ते बधाई दिंदा हाँ। थैंक यू। इसके बाद प्रधान मंडल जी, लेखक साथियों, बड़े बड़े विद्वान बोले हैं, बहुत बड़े विद्वानों ने पर्चे लिखे हैं, विचार चर्चा हुई है और मैं सुबोध जी का भी अज रिव्यू जोड़ा है वो भी पढ़िया। मैं समझदा हाँ तस्वीर ने भी जोड़ा परचा दर परचा वाली गल है, इन्होंने बहुत गल साझी है। परचे बारे नावल बारे सवाए कुछ लफ्ज़ों के हेरफेर दे मोटे तौर पे नावल बारे जो गल कही है वो साझी। मैं कहूँगा कि किसी भी लेखक का किड्डा ही वड्डा वाला नाम क्यों ना होवे, किड्डा ही वो स्थापित क्यों ना होवे, हर जिहड़ा क्रिटिक है, आलोचक है या पाठक है उन्हें आपके एंगल नाल उहदे विचों कुछ ना कुछ देखना है, करना है, उहदे मुताबिक अपने विचार देने। किसी को जे कहिए भी कोई रचना हर एक उसनूं संपूर्ण कहेगा, ये मेरा तो ख्याल है कि कदे ना हुई है ना ही होनी, पर यकीन ना किया जा सकता है कि मित्र होना का यह नावल, मीत होना का नावल एक सफल नावल है, नवी परंपरा है। और यह गल कही भी उस मेचे में आता या नहीं आता जेड़े के मापदंड नावल वास्ते बनाए गए ने। यह गल अज के युग में कोई बहुत ही ठीक गल नहीं। थानू नवी अवस्था में नवी गल कह लग्या नवा तरीकाकार अपनाना ही पेगा। जे तुसी उसे चौखटे च नवी गल फिट करोगे तो वह गल ठीक नहीं होएगी, ठीक फिट नहीं होएगी। मीत होना ने इस नावल नूं मैं समझना कि जिस छोटी एक निक्की जी कहानी नूं नावल का रूप जिस चज्जे ढंग नाल दिता है, ये उन्होंने जिहड़ी कलात्मक पकड़ है वह सबूत है। मैं नावल पढ़िया है क्योंकि मैं भी इस पेशे का संबंध रखना। ये ठीक है भी सरकारी वकील है, मैं प्राइवेट वकील हाँ, लेकिन सानू इस गल का ज्ञान काफ़ी हद तक होता है कि पुलिस और ये सारा कुछ किस तरह ढांचा है, की होता है। सानू इस गल का भी मान है कि ठीक है मीत जी बरनाला सभा के पैदावार हैं, बरनाला सभा के रूहरवा हैं, उनके साथियों में हैं, पर यह नावल जो ये ठीक है कि इस नावल की पृष्ठभूमि जो है बरनाला ही है, लेकिन यह नावल जगराओं की धरती पर लिखा गया और जगराओं सहत सभा के सरगर्म मैंबर और एसपी सैकटरी होने के हैसियत लिखा गया। इस करके जगराओं सहत सभा भी मान कर दी है और ये बधाई दे पात्र हैं सारी सभा वालों। कुछ गल्लां जिहड़ियां किते किते रड़कदी है, किते किते भाषा की गल मुहावरा किते गलत होया,
ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਣਹੋਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੋਸਟ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਟੀਮ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੈਵਲ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਨਿਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਵਟ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੰਟੀ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਰਿਚ ਹੈ, ਕੋਈ PWD ठेकेदार है, कोई वकालत किसी नजायज धंधा कर रहा है, वो सारे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਲਟਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਜਰਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹਨ, DC है, SP है, तहसीलदार है, सरकारी वकील है, मजिस्ट्रेट है, ये सारे कर्मचारी और ये नाल एंटी सोशल एलिमेंट्स, चाहे स्मगलर है, चाहे वो होर जुर्म करते हैं, गुनाह करते हैं, ब्लैक मार्केट है, और नाल सियासतदान, उन्होंने की कितनी वड्डी यह सांझ है, एक कितनी वड्डी चनाल चौकड़ी है, इन्हों की एड्डी वड्डी सांझ बनी हुई है कि इस नूं तोड़ना बड़ा जरूरी है। ये गल मीर जी ने लिखन लग्या दिमाग है या नहीं, पर मैनू ये बात है कि इन्होंने तफ्तीश विच इन्हां सारे दोषियों नूं लोकां दे कचहरी में जाके खड़ा करता है भाई भाई असल जिहड़े दोषी हैं मैं तफ्तीश करके थोड़े सामने आ पेश करते फिर फैसला लोगों ने करना किवें नहीं करना। और ये नाल ठीक है भाई बाबा जी का जो रोल है जिस ढंग नाल लियांदा है कलोपरे ढंग नाल लियांदा है, पर सिर्फ मीर जी ने यह गल नहीं रहने दी भी आही दोषी ने, नाल इन्होंने हल भी दसिया है भी इस सारी गल तोड़न का, इस ठीक करने का, मुकाबला करना अत्याचार का रस्ता की है वो भी इन्होंने वो मैं समझना है दर्शाया है। सिर्फ इन्नी गल कह के नहीं छड़ता भी आप निहत्थे हो गए, इन्नी गल कह के भी नहीं मतलब नहीं छड़िया इन्होंने। तो मैं अखीर में यही कहूँगा कि ये नवी बिरत जिसमें पहली है कोई नवी गल कही जाती है तो वो ऊंचाइयां रहनिया जरूरी ने, क्योंकि वो कोई पथ प्रदर्शक नहीं, वो आप एक राह लिखता है, उस राह पर चलता है, जो अगली कोई किरत लेगा तो इस राह पर चलते उन्हें पता लगेगा, किसी दिन होएगा भी इतने गलती हो गई तो उन्होंने गलतियों को अगे सुधारेगा। इस गल की सानू बड़ी वड्डी आस है कि जिस परंपरा को तोड़िया है अजे बहुत कुछ सिरदर्दा पुलिस लई है, अजे जो नीच ने दसिया भी जिस पास होर कर रहे हैं फ्रेमवर्क समाज के उस अंग का जितों के लोग ये तो यही ना जितों पुलिस तो मंग करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, फिर वो ढांचा जितों के लोग इंसाफ की आस रखते हैं, इंसाफ की मंग करते हैं, उत्थे करना बना की है क्योंकि अपना जो तजर्बा है और उतों का अपने आप को बच खड़ कर इस करके
मैं इस नावल ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत होने करके बाकी तो मैं क्षमा मांगता हाँ। हूँ मैं मित्र सिंह मीत होਰਾਂ ਨੂੰ बेनती करांगा कि वो अपने नावल बारे दोस्तों मेरे पत्र दर्शकों मैं की बोलना इतने मैंने समझ नहीं आती। मेरी पोजीशन उस तरह के मुलजम वर्गी है ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਘਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਠਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਦੱਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਪੇ ਲਗਵਾਇਆ ਮੈਂ ਸੀਲਾ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾ ਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਣਭੂਮੀ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਵਲ ਤੇ ਬਾਣ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਬਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਘਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਰਦਲ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੀਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਫਿਰ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ BA ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਤਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਊਂਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਗਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਕਾਫਲਾ ਨਾਵਲ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਟਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਉਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਪਰ ਗੈਰ ਯਥਾਰਥਕ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨਵਾਸ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕੀ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਵੱਲ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਥਾਰਥ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨਾਵਲ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੂੰਗਾ ਸੋਚੂੰਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਟੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦਾ ਲੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੀ, ਤੀਜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਟਹਿਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ, 300 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 700-800 ਦਾ ਪੰਨੇ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ। ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ 4000 2000 6000 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ASI ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ NGO ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ DIG ਰੈਂਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ IPS ਕੈਡਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਲਿਆ, ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਲੇ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਲਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤਨ ਹੋ ਤੋੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਯੁਵਾ ਸੰਘ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਪਾਤਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਮਾਤ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਫੋਰਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੋਰਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਭਾਂਜਵਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਲੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਂਜਵਾਦ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜੁਰਮ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਭਾਂਜਵਾਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭਾਂਜਵਾਦ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਂਜਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜੋ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਟੇ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਮਗਲਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ DIG ਆ ਰਿਹਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਰ 500 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਟੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ DIG ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰੈਸ ਕਾਉਂਟ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ FCI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰਾਪੜ ਦਿੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ 4-5 ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ, ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਤੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀਆਂ
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ, ਪੁਲਿਸ, ਸਟੇਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫੀ ਘਟਿਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਲੇਖਪਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਆ ਬਲੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉਠਾਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ 24 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ। 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਰਨਾਲੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਵਲ ਤਾਂ 450 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਤੇ 450 ਸਫ਼ੇ ਦੇ 50 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 50 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 5-6 ਸਫ਼ੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ਕਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ KL ਗਰਗ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀਕੇਚਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਕੇਚਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕੈਰੀਕੇਚਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਕੇਚਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਟੈਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਇਰਨੀ, ਤੇ ਸਟੈਰ ਅਤੇ ਆਇਰਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਝਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਆਇਰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਡੰਬਣਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਰੀਕੇਚਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਔੜ ਗਿਆ ਮਸ਼ਕਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਸਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਸੋ ਕੀਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੇ ਲੱਗਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਿੱਥ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਕੋਲੇ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਜਿੱਡੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਵੀ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਧਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੌਣਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੋਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪ ਛਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਛਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨਤਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ਕੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਵਿਧਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਅਜੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਂ ਦੇ ਲਤੀਫੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਕਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਤਕਥਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਤਕਥਨੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਮਸ਼ਕਰੀ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦੇ ਨੇ
डॉक्टर VC ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ डिस्कशन में भाग लिया, खास करके डिस्कशन का जोड़ा मुੱਢ बने वो साडे एक स्थापित नावलकार और नावल के आलोचक रंजन तस्नीम होਰਾਂ ने बने। तो मैंने लगता सी कि रंजन तस्नीम ने सारी डिस्कशन के वातावरण मेरे खिलाफ कोई रूप देन ये गल कोई नहीं, सगों उन्होंने मेरे नुक्तिਆਂ ਨੂੰ ना केवल पुष्टि की, सगों कुछ इस नावल बारे तकनीक दे विधा दे इस नावल के कॉन्टेंट बारे कुछ ऐसे नुक्ते उठाए ने जोड़े घट्टो घट हुण तक इस नावल बारे मेरे दिमाग के विच नहीं आए सन, जिस करके मैं तस्नीम साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हाँ। अंत दे विच मैं अपने पिंड शब्द मैंने ज़्यादा प्यारा लगता है, शहर नहीं कह रहा, अपने पिंड के सारे दोस्तों, अपने पिंड के सारे साथियों, उन्होंने साहित्यकारों जिन्हों तो मैं साहित्य का उड़ा आड़ा पढ़िया, उन्होंने सारे का शुक्रगुजार हाँ कि तुसी मैनू एडा सोहना मौका दिता है कि मैं अपनी गल पंजाबी के एक बहुत ही चंगे नावल के संबंध में तुहाडे नाल साझी कर सकिया। शुक्रिया बहुत। बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां मैं करनियां चाहुंदा सी क्योंकि नुक्ते साझे ने। डॉक्टर विनोद तुहाडे नाल ठीक है, डॉक्टर विनोद होरां सारे नुक्ते जिहड़े उठे सी क्योंकि साझे नुक्ते सी, काफ़ी गल्लां उन्होंने स्पष्ट करतियां, मैं उन्होंने दोहराव च नहीं पैंदा। मैं अपने स्पष्टीकरण वजों जिन्नी की गल करनी हो मेरे लिए जरूरी है मैं कराँगा। पहली गल तो यह मैं कहां कि मैं आम तौर पर अपने बारे कहना होना, तो हुण भी इस भरी महफिल च कहांगा भी मैं समझदा झूठ बोलना बहुत दलेरी वाला काम है। मैं जिंदगी झूठ नहीं बोल सकता, इस करके नहीं भी एक गुण है भी मेरे कोई बहुत बड़ा गुण है, इस करके कि मेरे च इन्नी समर्था ही नहीं कि मैं कोई झूठ बोल सका। तो मैं तो बोलिया नहीं जाता, इस करके बोलने की तो गल छड्डो, जो लिखण की गल होवे, जिहड़ी गल च मेरा विश्वास ना होवे मैं वो गल बिल्कुल जे बोल नहीं सकता तो लिखण का सवाल ही पैदा नहीं होंदा। इस करके जदों मेरा वीर गर्ग जां कोई होर मित्र ये गल कहे कि मैं कोई सबजैक्टिव हो के प्रशंसा की है या इस तरह की गल, मैं वो अपने निर्णय च गलत हो सकता। मैं इस गल लिए तैयार हाँ कि जो कोई दोस्त गल करन कोई राय देन मैं अपने विचार बदल लवां, पर सबजैक्टिव होना मेरी नेचर च नहीं। और जिमें विनोद होरां गल की सी, जो मैं भी भूमिका बना इस गल की भी परचा मैं किवें लिखिया, मैनूं वैसे लोड़ नहीं सी, मैं तुहाडे नाल साझी करना चाहुंदा इसे प्रसंग च ही कि मैं मित्र सैन मीत की सारी रचना पढ़ी और बहुत बड़े पहला जोड़ा पहला नावल छपिया सी, जिन्होंने दोस्तों बरनाले वालों याद होएगा, मैं बरनाले के उस नावलों के जिक्र भी किया उस नावल का। तो मैनू नावल सच्ची गल है जिवें चंगा नहीं सी लगा। काफला नावल तो अजे पिछे जी चर्चा बहुत देर पिछों छपिया, उदों तक मित्र सैन मीत ने होर बहुत थोड़ा काफ़ी चंगियां कहानियां भी लिखियां ने, मैं फिर भी ये संतुष्ट नहीं सी। इस करके जदों मैं अपने परचे च गल कही मैं भी मित्र सैन मीत इस नावल नाल पहले लेखकों की सफ च आउंदा है, तो मैं कोई एवें गल नहीं सी कर रहा कोई जी प्रशंसा वाली वडियाई वाली, मैं उस प्रसंग च कर रहा सी कि मेरे लग रहा सी कि जिथे मीत पहला मैनूं किसी हिसाब नाल किसी गिणती च नहीं सी दिसदा, इस नावल नाल सचमुच आउंदा है। तो जदों मैनूं कहा गया इस नावल से परचा लिखण लई, मैं नावल नहीं सी पढ़िया, मैं कमिट नहीं किया, मैं कितनी देर तक नावल बारे कोई गल नहीं कही भी मैं परचा लिखांगा या नहीं लिखांगा, मैं उन्नी देर तक परचे लिखण की हाँ नहीं की जिन्नी देर तक मैं नावल पढ़ नहीं गया। तो पढ़न तो पिछों मैं समझदा सी कि इस नावल बारे गल हो सकती है, मैनूं सचमुच नावल चंगा लग्या। मैं इसे करके अपने परचे च गल ही की है, जे प्रशंसा की सुर तो गल की तो इस करके करनी पई कि मैं उसनूं एक इस प्रसंग च वेख्या कि मित्र सैन मीत ने हुण तक की लिखिया तो इस नावल किवें वो आया तो इस नाल उहदा किन्ना कुछ मुल बनता। तो जे मैनूं लगदा हुंदा
कि ये वो गल नहीं, तो मैं शायद ये गल दुरुस्त समझदा कि मैं चुप कर रहा, मैं ये कह देना कि मेरे तो नहीं लिखा जाना, पर मैं जी प्रशंसा वाली जो सुर तुहानू महसूस हुई है वो जो सुर है तो मेरी बड़ी ईमानदारी वाली राय है, इसे करके मैं गल की। गल्लां जित्थों तक परचे बारे ने एक दो कीतियां गईयां ने, एक गल विस्तार भी हुई है, विनोद जी उसका बहुत सोहना जवाब दे गए ने। मैं समझदा भी गुरशरण सिंह होरां ने 2700 रुपए की गल की सी, बड़ी यह आर्थिक इकनॉमिक कैटेगरी हो सकती है, ये लिटररी कैटेगरी बिल्कुल नहीं। तुसीं कहो कि किसी लिखते भी 3000 घट लगता वध लगता, नावल च विस्तार उदों होएगा जब तुहानू लगे कि ये चीज़ां फजूल ने, ये चीज़ां बेलोड़ियां ने, ये चीज़ां नावल दे कला पद्धर हेठां जांदियां ने। कोई भी इस तरह के वेरवे अप्रसंगिक हो सकते हैं, और वो अप्रसंगिक वेरवे 200 सफ़े के 150 सफ़े के 100 सफ़े के नावल च भी हो सकते हैं। और इस तरह एक चंगी लिखत 1000 सफ़े विच भी शायद जे चंगी लिखत है तो वो एक भी सफ़ा कटना मुनासिब ना हो। क्या तो गर्ग होरां ने व्यंग नाल सी कि मैं वो नावल का 11 सफ़े च सार बनाता, जो 25 सफ़े च गुरशरण सिंह होरी सुझा दे रहे सी। एक गल तो मैं ये कहना चाहांगा, किसी भी चंगी लिखत का, किसी भी चंगे नावल का संखेप नहीं हो सकता, सार नहीं हो सकता। जिस चीज़ का सार हो सकता वो चंगी लिखत नहीं है। जे चंगा नावल है तो ये इस तरह ही है, ये कोई 25 सफ़े या 200 सफ़े घटाने का सवाल पैदा नहीं होता। ये निर्णय वाली गल है। इस करके सेखो साहब कहते होंगे किसी लिखत की पैरोडी नहीं हो सकती, जी लिखत की पैरोडी हो सकती है वो चंगी लिखत नहीं। मैं समझदा जिस नावल का सार हो सकता है, भावें वो जिवें साडे स्कूल बोर्ड वाले यूनिवर्सिटी वाले टैक्सट बुक लाने की खातर कर देंगे ने, वो मैं समझदा चंगी लिखत नहीं, जहाँ घट्टो घट्ट वो चीज़ रह नहीं जाए। तो इस करके लिटरेरी कैटेगरी के पक्ष तो, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पक्ष तो ये सफ़ियां वाली आकार वाली कोई गल नहीं। जिथे जिवें उदाहरण दित्तियां गईयां कि मंडी का जिक्र होया तो एक घर तो दूजा घर, एक कोई ठेकेदार है, दूजा कारखानेदार है, तीजा कोई जिमीदार है, चौथा तहसीलदार है। ये मैं जी गल मैं सगों इस नावल लगी सी, जी मैं कही भी है भी ये सवाल करैक्टर्स का नहीं है, ये एक समुची व्यवस्था लै रहा। और बहुत सारे दोस्तों ने इत्थे कहा, मैं सुनता भी होंदा सी भी शायद लेखक का अपना भी कथन हो कि उसने पुलिस वाले नावल लिखा, मैंने बिल्कुल पुलिस वाले नावल नहीं लग्या। मैं समझदा ये व्यवस्था का नावल है, एस्टैबलिशमेंट बारे है, और उस एस्टैबलिशमेंट विच सिर्फ अधिकारी या पुलिस ही नहीं, शायद बहुत सारे दोस्तों ने नोट नहीं किया, मैं गल कही कि वो जो कोई तुहानू पत्रकार वालों दिसदा बंदा, जो कोई सोशल वर्कर वजों आउंदा पत्रकार दरवेश है, बहुत थोड़ी जी देर लई वो एस्टैबलिशमेंट का उड्डा ही पक्का पीड़ा अंग है जिद्दे पुलिस के अधिकारी या होर अफसर हो सकते हैं। तो ये सूची व्यवस्था जी है, जी गली सड़ी है, उसका चित्र खिंचदा नावल। इस करके जो वो व्यवस्था की गल करनी है, उत्थे पात्र जी गल है बहुत पिछे रह गई। पात्रों वाली गल होंगी तो शायद किसी एक दिन कट्टिया वढ़िया जा सकता, छड्डिया जा सकता, पर जो समुचा चित्र खिंचना व्यवस्था का, वो पात्र वजों जो उभर के आना, उदों इस गल की लोड़ है कि इतने कुछ दोस्तों ने वो जिमें विनोद होरां बहुत खूबसूरती नाल गल कही भी एक खास शैली जी अपनाई है लेखक ने कि उसने एक गल मुड़ मुड़ दोहरा के एक खास प्रभाव देना, एक अतकथनी की पद्धर पर जाके भी गल करनी है। मैं समझदा भी एक वो जो पात्र है जिन्होंने मैं समझदा व्यवस्था उसकी पेशकारी की खातर बहुत जरूरी सी कि इस तरह के वक्-वक् पद्धरां ते गल की जाए। रही गल ये नावल होने की या ना होने की, मेरा ख्याल है भी कोई बहुत ही चर्चा वाली गल नहीं। जे मैनू तो वैसे इस विधि च लिखे नावल मैंने बहुत सारे चेते ने, दूसरी जबानों एक कांड च किसी एक करैक्टर की गल है, एक घटना की गल है, संगली नाल इस तरह जुड़िया जांदियां ने, कोई एक पात्र से सारा केंद्रित नहीं होंदा। इस किस्म के बहुत सारे नावल लिखे गए हैं, पर जे भाई किसी दोस्त को नावल नहीं लगता तो मैंने कोई एतराज़ नहीं, पर एक लिटरेरी राइटिंग है, जो भी इन्होंने नाम देना दे लो, एक बहुत सफल लिटरेरी राइटिंग है। मैं नहीं करके बड़ा शुक्रिया। अखीर में जिन्नी डिस्कशन हुई है, चर्चा हुई है पर्चों बारे और नावल के बारे भी, उस बारे हुण साडी अज की गोष्ठी के प्रधान डॉक्टर जोगिंदर सिंह जेराही जी को बेनती है तो इस सारी चर्चा और नावल में मुख करके अपने विचार जोड़े है वो ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी राय। विद्वान दोस्तों, सब तो पहला मैं
ऋण प्रगट करना है इस गल का कि तुसां मैनूं पंजाबी नावल के दो प्रमुख विद्वानां और ते परचे और उन्होंने परचों के उत्ते एक ऐसी बहस है जी उसनों सुनने का मौका दिता जी सानू उत्थे सुनने में घट मिलती है जिथे असी समझते हैं नौकरी करते हैं और समझते हैं कि होनी चाहिए है। निसंदेह जी बरनाले की जमीन है वो रचना के नुकता निगाह तो ही नहीं बल्कि ख्यालों के और समझदारी के नुकता निगाह तो भी बड़ी जरखेज दिसी है। मैनू अक्सर लगता है या असी सुनी हुई है गल के जादू जो सिर चढ़ के बोले, तो सिर्फ इस बहस दे विच और पढ़े गए परचों के विच ही तफ्तीश नावल के बारे जिस किस्म के ख्यालात जाहिर किए गए हैं मैनू सिर्फ उन्हों तो ही नहीं लग रहा कि इस नावल का जादू है जोड़ा सिर चढ़ के बोल रहा है, बल्कि इस तो पहला भी अक्सर जोड़े भी विद्वान पाठक और साहित्य के लगातार दिलचस्पी रखने वाले लोग मिले ने उन्होंने उचेचे तौर पर मेरे को इस नावल की तारीफ की है। और मैं समझता हाँ कि केंद्रीय लेखक सभा ने जोड़ा सिलसिला इस किस्म के सैमीनारां का शुरू किया हुआ है वो सैमीनार इस समय करवाना जोड़ा वो नहायत ज़रूरी से और उसकी बड़ी वड्डी अहमियत है। हुण मेरे सामने अपनी गल कहण दे लई मैनूं दो तीन मुश्किल नज़र आउंदियां ने। पहली मुश्किल यह है कि मैं समय के बारे बहुत सचेत हैं और जदों भी मैनूं ये लगे कि समय की घाट है और स्रोतियां विच संभव ही एक बेसब्री होगी तो मैनूं घबराहट होण लग पैंदी है। सो मैं उस दे बारे सचेत भी हाँ, लेकिन मेरे को गल्लां भी कुछ अजिहियां कहण वालियां ने जिहड़ियां मैं समझदा हाँ कि बड़ियां ज़रूरी ने। दूसरी गल यह है कि मैं जिहड़ियां गल्लां इस परचे के बारे वो कहणियां ने गल्लां जिहड़ियां शायद हुण तक नहीं हुईयां उन्हां गल्लां दे विच ऐन मुमकिन है कि मैं किधरे किधरे उस किस्म के मुहावरे की वरतों करां जिस किस्म का मुहावरा असी आलोचना के यूनिवर्सिटी के वरतन के आदि हो चुके हुए हैं। मैं अपनी गल समझाने लई ज़्यादा तो ज़्यादा सरल होने की कोशिश कराँगा, लेकिन असी बहुत बारी अपने ईडियम के प्रिजनर बन जाते हैं तो कोशिश कराँगा उस कैद विचों निकलने की, लेकिन हो सकता किधरे किधरे मुश्किल पेश आ रहा है। तीसरी मुश्किल है कि KL गर्ग जोड़े इतने आने तो पहले ही एक लतीफ़ा सुना रहे सन कि RK नारायण किसी ने पूछा कि तुसीं उही जे जिन्होंने गाइड नावल लिखा, तो कहता हाँ उही जे है जिन्हें मालगुड़ी डेज है लिखा, हाँ जी है हाँ वही, कहता लगते तो नहीं तुसीं। तो जदों मेरी आउंदियां सार मित्र सन मीत नाल मुलाकात हुई तो मैनू लगा कि ये बंदा वो तो नहीं है जिन्हें तफ्तीश नावल, क्योंकि यानी कितने तफ्तीश का एक खास किस्म का नैरेटिव ईडियम है और कितने बहुत सनिमरजा व्यक्ति दोनों मिलाने में खासी मुश्किल पेश आ रही है। बहरहाल मैं बहस बहुत ध्यान नाल सुनी है और मैं इस नतीजे उत्ते पहुंचा हाँ कि ज़्यादा जोड़े नुकते उठाए गए हैं जिस उन्होंने नखेड़ा करिए